अस्सलाम वालेकुम। कैसा दिमाग इस्तेमाल किया जवान ने, घर कुर्बानी भी होगी, खानदान च किसी ने एक बोटी भी नहीं दी और छड़ के कोल भैणों की शादी हुई सी, उन्होंने घर भी गोश्त नहीं पहुँचाया, उन्होंने बड़ा इतराज़ किया। ऐसा मास्टर माइंड जवान सी। अगर अल्लाह ताला ने तुहानू तौफीक दी हो, कुर्बानी का दिन हो तो तुहानू कुर्बानी करनी चाहिए, वो भी तुसी चंगे भले सौखे। जवान कहता सी चंगे भले सौखे हैं। जो भी मैं घरदियां नूं आख्या कि तुसी भी कुर्बानी करो, साडे गुआंढ कुर्बानी होंदी है, साडे महल्ले च कितनियां कुर्बानियां होंदियां ने, तुहाडे कोल भी पैसे है ने, अम्मी तुसी भी कुर्बानी करो। कहता नहीं पुत्र, साडे ते कर्जा असी ये कुर्बानी नहीं दे सकते। कहता बड़े ही जोर मारदा सा लेकिन वो नहीं सी देंदे। और छड़ के कहता मेरिया भैणां भी उस महल्ले च उन्हां दी शादी हुई है, वो भी घर आके आती सी अम्मी तुसी कुर्बानी दिओ, क्यों नहीं देंदे। आगू अम्मी टाल मटोल सड़दे सी ते कुछ गल नहीं सी दसदे है भी कि क्यों नहीं असा कुर्बानी देनी। मैनू बस कहता यही कहंदे सी कि साडे ते कर्जा ते पुत्र असी नहीं कुर्बानी दे सकते। कहता महल्ले वाले मुंडे भी मेरे को पुछदे सी बाबा जी तुसी कुर्बानी नहीं देंदे। कहता मैं कहा यार बस घरदियां दी ये नहीं मर्जी ते वो नहीं देंदे। कहता चंगे भले बंदे मैनू जानदे सी, और छड़ के मैं थोड़ा सियासत विच भी हो गए असां। कहता मैं इस वारी आख्या घरदियां नूं कि जो मर्जी हो जाए मैं कुर्बानी देनी देनी है। कहता नहीं पुत्र इस वारी भी साडे कोल गुंजाइश नहीं। कहता हर वारी इंज करदे ने कि घर ईद असीं करदे नहीं, रिश्तेदारां दे घर पिंड टुर जीदा, उन्हां दे घरों गोश्त खा के आवी तां उन्हां मोटा डंगर हुंदा है ते चंगे रज के उत्थों खा के ते घर वापस आ जाईदा ते होर किसी नूं अपने घर वड़न नहीं देईदा। कहता बाहरों ताला ला जीदा, भैणां घर आउंदियां ने अगे ताला लगे हुंदा ते उन्हां नूं दसीदा भी नहीं असीं किधर चले आ। कहता ऐसा दिमाग इस्तेमाल करते। कहता मैं घरदियां नूं आख्या इस वारी तो मैं कुर्बानी करनी करनी है, तुसी जो मर्जी कर लो। उन्हें आख्या पुत्र इस वारी नहीं कर सकते, चल तू अगली वारी कर ली। कहता चलो तुसी इंज करो, जे तुहाडे कोल पैसे है ने तुसी मैनू दिओ, मैं कुर्बानी नहीं करन लगा, तुहानू ईद तो दूसरे तीसरे दिन मैं तुहानू पैसे वापस कर देंगा, लेकिन मैनू एक बार तुसी पैसे दिओ, मैं एक बकरा खरीदना है। कहता पुत्र तू बकरा खरीद के उहदा क्या करेंगा। नहीं तुसी बाकी छाड़ दिओ गल्लां, लेकिन तुसी मैनू पैसे दिओ कुर्बानी वास्ते। कहता बड़ी मुश्किल नाल जोर मार के सवारिश पा के अब्बू दी तां जाके अम्मा जी ने मैनू पैसे दिते। कहता मैं मंडी टुर गया, जाके उत्थे बकरे तकने शुरू हो गया। कहता दो चार अपने नाल मुड़े लै गया उत्थे। कहता उन्होंने दस्सिया कि यार मैं बकरा लैना, लेकिन लैना भी चंगा। कहता चंगे भले मैं पैसे घरों लैके आया सी, उन्होंने मैं वादा किया सी कि दूसरे तीसरे दिहाड़े मैं तुहानू पैसे घर वापस दे देंगा। वो कहते पता नहीं ये किस तरह वापस देगा। कहता पर मुड़िया नाल जाके डंगर शंगर अगे पिछे तकना शुरू हो गया। मुड़े कहते यार तू तो बकरे बड़े भारे पे तकने, इतनी गुंजाइश आई। कहता यार पहली बारी कुर्बानी देनी है तो देनी कुर्बानी सोहनी है, जो मर्जी हो जे। कहता तकदे रहे, दो चार मंडियां फिरियां, दो तरह शहर च गए। कहता एक जाके शहर च मैनू बकरा पसंद आया। कहता सोहना चंगा कद बुत वाला। कहता उहदा रेट पूछा तो 1.5 लाख रुपया उहदा रेट। कहता मेरे नाल दे कहंदे ने बाबा 1.5 लाख रुपये का बकरा ही। कहता तो फिर की है, बकरा मैं लैना ही लैना है। कहता बकरा मैं जिहड़ा उन्हां सौदा मारिया 1.5 की जगह ते 1,30,000 उन्होंने मैं दिता ते बकरा जिहड़ा मैं रस्सी उहदी फाड़ लई। कहता इसे रस्सी फड़ी मुड़े सारे मेरे तकन लग पे, बाबा तू तो हैरान कर दिता है, साड़ी तो सोच ही नहीं सी है, असी सोचा तू 30-40,000 50,000 का बकरा लेंगा, इस बार तू 1,30,000 का। कहता मैं घरदियां नूं आख्या तुसी जो मर्जी कर लो, कुर्बानी तो मैं देनी देनी है। कहता मुड़े बड़े खुश होए, चलो बोटियां छोटियां खांगे, साडे यार ने कुर्बानी देनी है। कहता जिसले मैं लैके आया घर दे ताके हैरान रह गए। कहते तू पैसे खड़े, तू सच्ची मुच्ची बकरा लैंदा। उन्हें आख्या तुसी गल सुनो, मैं तुहाडे नाल वादा कीता है ईद तो दूसरे तीसरे दिहाड़े तुहानू मैं पैसे वापस दे देंगा, फिर तुहानू किस चीज़ की परेशानी है। वो कहते ठीक है पुत्र तेरी मर्जी, जो मर्जी प्या कर, लेकिन पैसे वापस कर दे ना कि तू ते हालात बड़े टाइट ने। उन्हें आख्या ठीक है मैं कर देंगा। कहता मैं बकरा लैके गली च अगे पिछे फिरना शुरू करता, अगले पिछले गुआढ़ी भी तकन। बकरा है ही बड़ा सोहना सी, कद बुत वाला, 1,30,000 का कोई थोड़े बहुत पैसे तो है को नहीं सी। कहता बहरहाल ना मेरिया भैणां दे कार लैके कहता नाल ही कार ने अगे पिछे। कहता उन्हें भी ताके, उहदे साहरे भी ताके, कहते बड़ा सोहना बकरा लैंदा, चंगे कद बुत वाला है। उन्हें आख्या चंगा गोशे सानू लभेगा। कहता दूसरी भैन दे घर लै गया, उन्हें भी इंज ही तकिया जिसे बकरा, तो बड़े हैरान हो गए। कहता बड़े खुश होए कि इस वार तुसी कुर्बानी देन लिओ। कहता बिल्कुल मैं इस वारी घरदियां नूं आख्या कि असीं कुर्बानी लाजमी देनी है। कहता महल्ले वाले भी सारे तकदे सी, कहते कदों कुर्बानी करनी, दे ईद दे पहले दिन या दूसरे दिन। उन्हें आख्या नहीं पहले दिन नहीं असीं करनी, असीं दूसरे दिन करनी है। कहते चलो जी ठीक है। कहते सर मैं घर वापस लैके आया ना कि अम्मा नूं मैं आख्या अम्मा जी मैं बकरे नूं लैके चला पिंड। उन्हें आख्या क्यों पुत्र पिंड क्यों लैके चले। अम्मा जी ईद वाले दिन असां ईद तो उत्थे ही करनी है, आ पुत्र उत्थे ही करनी है, तो चलो अजी मैं एक बार उन्होंने तका लिया फिर घर लिया के बकरा बंद आया। उन्हें ठीक है पुत्र। कहता मैं पाया सुजुकी च, यार दी सुजुकी सी। कहता पिंड लै गया। कहता पिंड जिसे लै गया सारे पिंड वाले जिसे बकरा तकिया, पूरे पिंड च ओहदे नाल दा बकरा कोई नहीं सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਡੰਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਠੇ ਛਿੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਨਾਬ ਈਦ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਈਦ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਕਰ ਆਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਦ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਰੀ ਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਪਿੰਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਈਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਿਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡੂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆ ਬਈ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁੰਗੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਠੁੰਗੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਆਇਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ 2-3 ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਲੇ ਪੂਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠ ਮਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੇ ਖਰਾਬੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖਰਾਬੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਓਜਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਜਰੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ? ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋਏ ਆਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਬਰੇ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮਾ ਕਰ ਗਈ ਗੁੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਿਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਅੱਗੋਂ 1,30,000 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,
ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਗ ਸੂਆ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਤਨੇ ਸੀ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਇਓ, ਚੱਸ ਲਵਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਵਿਓ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਯਕਦਮ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਇਓ, ਇਹ ਨਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।